මම තාහා අයින්ස්ටීන් ජාපනයේ මුස්ලිම් සිවිල් සංවිධානයක පොදු ලේකම් පහුගිය සඳුදාකට ඉස්සර කලින් සඳුදා මම පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා රාමනාථන් අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමා ගරු මන්ත්‍රීතුමා වෙනුවෙන් පැමිණිල්ලක් කරලා තිබුණා. ඒ පැමිණිල්ලේදී මම කියලා තිබුණා එයාගේ ආందోලනාත්මක කතාව සඳහා එයාට විරුද්ධව පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායකතුමා විසින් එයාට විරුද්ධව මේ කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ පැමිණිල්ල අරගෙන දවස් 3කට පස්සේ බදාදා දවසක් එයාට විරුද්ධව පාර්ලිමේන්තුව හරහා වාරික 8ක් එයාට එයාගේ ප්‍රකාශය ලයිව් පෙන්වන්න නැතුව විදිහට නවත්තලා තියෙනවා. ඒ අතරතුරදී එදා දවස මම කියලා තිබුණා මෙයාට විරුද්ධව පාර්ලිමේන්තුවේ එළියේදී එයා කරන ආందోලනාත්මක වෛරීනීය ප්‍රකාශ වලට විරුද්ධව මම පොලිස්පතිතුමා හම්බෙලා පොලිස්පතිතුමාට පැමිණිල්ලක් කරනවා එයාට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න කියලා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගය ගන්න කියලා පැමිණිල්ලක් කරනවා කියලා කිව්වා. ඒ අතරතුරදී පළාත් පාලන ආයතනයේ ඡන්ද කටයුතු නිසා එයාගේ උතුරු පළාතේ යාපනයේ ප්‍රදේශයේ 11 තැනක එයා තරඟ වදිනවා කියලා අපමුදල් වැදලා තිබුණා. එතකොට ඒක මේ සම්බන්ධව මොකක් හරි කටයුතු කරාම එයා ඒක දේශපාලන වශයෙන් ඒක ප්‍රයෝජනය ගනී කියලා විස්තර කියලා මේ කටයුතු ඉවර වුණාට පස්සේ මෙයාට විරුද්ධව මම පොලිස්පතිතුමා හම්බෙලා පොලිස්පතිතුමාට පැමිණිල්ලක් කරනවා කියලා තිබුණා. ඒක අද දවසේ පොලිස්පතිතුමා හම්බෙලා පොලිස්පතිතුමාට ගිහිල්ලා මේක පැමිණිල්ලක් කරලා තියෙනවා. පොලිස්පතිතුමා මේක අරගත්තා. ඒකේ මෙයා පාර්ලිමේන්තුවේ එළියේදී කියපු කතාවක් තමයි 1990 මුස්ලිම් ජනතාව බලහත්කාරයෙන් ආයුධ තියාගෙන LTT කණ්ඩායමෙන් එළියට දාලා තිබුණා. සම්පූර්ණයෙන්ම එහි ඉන්න මුස්ලිම් මිනිස්සු උතුරු පළාතේ ඉඳන් පලා හැරලා තිබුණා. ඉතින් එතකොට එයා කියන කතාවක් ඒ මිනිස්සු එහෙන් පලා අරින්න නැතුව ඒ මිනිස්සු එහෙ තියලම මේ සිමන්දි දාන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුව සමූල ඝාතනය කරලා එහෙ මේ වල්ලන්න තිබුණා කියන මේ අර්ධකථනයකින් තමයි ආ ඒක විස්තරය කිව්වේ. ඒ වගේ දිගින් දිගටම එයාගේ Facebook එයාගේ TikTok වලින් මේ සමාජය ඇතුළේ මුස්ලිම් දෙමළ මිනිස්සුන්ගේ අතර ගැටුමක් ඇති කරන විදිහට මේ මිනිස්සුන් වෛරීනීය කතාවලින් මිනිස්සුන්ගේ අතර මේ ජාතිවාදයේ වපුරන විදිහට මෙයා කතා කරගෙන යනවා දිගින් දිගටම. එහෙනම් එයාට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න ඕන කියලා එයාට විරුද්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගය ගන්න ඕන කියලා මේ පොලිස්පතිතුමාට අද මම ලියුමක් පැමිණිල්ලක් දාලා තියෙනවා. පොලිස්පතිතුමා ඒක බාරගත්තා. ඒකට ඉක්මනටම ඒකට පිළිතුරක් දෙන්නම් කියලා තියලා දෙනවා. ඒ වගේම මම තවත් කණ්ඩායම දෙකක් තුනක්ම මේ පොලිස්පතිතුමාට මේ ගැන පැමිණිල්ලක් කරලා තියෙන කියලා බවත් පොලිස්පතිතුමාගේ හරහා එතන නිලධාරි වශයෙන් මට මේ දැනගන්න ලැබුණා. අද දවසේ මම පාර්ලිමේන්තුවේ කියලා දවස් 10කට පස්සේ මේ පැමිණිල්ලක් කරලා තියෙන්නේ. මම විශ්වාස කරනවා මේ රට ඇතුළත මේ ආණ්ඩුවේ යටේ මින් ඉදිරියට ජාතිවාදය වපුරන විදියට කතා කරන මිනිස්සුන්ට මෙයාට විරුද්ධව ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය මේ හොඳ පාඩමක් වෙයි. මේ වගේ ඊට පස්සේ මිනිස්සු කවුරුත් මේ ආందోලනාත්මක කතාව ජනතාව අතර මේ ජනගහනය ඇතුළ සංහිතියාව කඩන විදියට කටයුතු කරන මිනිස්සුන්ට විරුද්ධව පිළිවෙලක් ගන්න හේතුව නිසා ඊට පස්සේ කවුරුත් ඒ වගේ ඒ විදියට කටයුතු කරන්නේ නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. தமிழே நான் தாஹா ஐன்ஸ்டீன் யாழ் முஸ்லிம் சிவில் சமூகத்தின் பொதுச் செயலாளர். கடந்த முதல் திங்கட்கிழமை பாராளுமன்றத்திலே நான் ஒரு முறைப்பாடு செய்திருந்தேன். பாராளுமன்றத்திற்கு சென்று சபாநாயகர் அவர்களை சந்தித்து சபாநாயகரிடம் அர்ஜுனா ராமநாதன் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் பாராளுமன்றத்திற்குள் அவருடைய செயற்பாடுகளும் அவருடைய பேச்சுக்களும் ஹேட் ஸ்பீச்களால் பாராளுமன்றம் ஒரு அசிங்கமான ஒரு நிலையை ஏற்படுத்துகின்றது என்ற ரீதியிலே ஒரு பாராளுமன்ற உயரிய சபைக்குள் எவ்வாறு ஒரு சமூகத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எவ்வாறு அந்த
பேசிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு அடிப்படை அறிவு கூட இல்லாத நிலையிலே ராமநாதன் அர்ச்சுனா அவர்கள் பேசி வருகிறார். எனவே அவருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு நான் எழுத்து மூலமாக பார்லமெண்டத்திலே சபாநாயகரிடம் கையெழுத்து கொடுத்திருந்தேன். திங்கட்கிழமை அளவிலே அது கையெழுத்தது பின் மூன்று தினங்களுக்குள் அவருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கு பார்லமெண்டத்தின் பிரதானியாக இருக்கக்கூடிய சபாநாயகருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு அவருக்கு எடுக்கப்பட்ட முடிவானது எதிர்காலத்திலே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் யாரும் இவ்வாறு இன்னொரு இனத்தை பாதிக்கின்ற விதத்தில் இன்னொரு மதத்தை பாதிக்கின்ற விதத்திலே தேவையற்ற விதமாக அவர்கள் பேசக்கூடிய விடயங்களை பேசாமல் இருப்பார்கள் என்ற ரீதியிலே ஒரு நல்ல ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பார்லமென்றம். இதுவரை காலத்திலும் பார்லமென்றத்திலே இவ்வாறான ஒரு நிகழ்வுகள் நடந்தது கிடையாது. வெளியிலிருந்து ஒரு தனிநபரோ அல்லது சிவில் சமூக அமைப்புகளோ பார்லமெண்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுங்கள் என்ற ரீதியில் எழுத்து மூலமாகவோ அல்லது வேவலாகவோ அவர்கள் சொல்லி ஒரு நிகழ்வு ஒன்று நடந்தது கிடையாது. இந்த வரலாற்றிலே இலங்கை வரலாற்றிலே நடந்த ஒரு முக்கியமான சம்பவமாக இதை நாங்கள் கருதுகிறோம். அதே போன்று அன்றைய தினம் நான் வெளியில் வந்து குறிப்பிட்டிருந்தேன், இவர் பாராளுமன்றத்துக்கு வெளியிலே செய்யக்கூடிய சில கருத்துக்கள் இருக்கின்றது. அது முஸ்லீம் தமிழ் மதங்களுக்கிடையிலே நீண்டகால உறவுகளை பிரித்துவிடக்கூடிய ஒரு நிலைமை. 1990ஆம் ஆண்டு வெளியேற்றத்துக்கு பின் தமிழ் முஸ்லீம் உறவுகள் மிக நெருக்கமாகவும் பழைய கசப்பான நினைவுகளை மறந்து அவர்கள் ஒன்றுகளை வாழ்ந்து கொண்டு வரக்கூடிய சூழலிலே இவரது அரசியல் தேவைக்காக செய்யக்கூடிய இந்த கருத்தானது மீண்டும் தமிழ் இளைஞர்கள் மத்தியிலே முஸ்லீம்கள் மீதான தேவையற்ற ஒரு நிலையை ஏற்படுத்துவதும் இவருடைய கருத்துக்கள் மூலமாக இவருக்கு பின்னூட்டம் எடுக்கக்கூடிய முஸ்லீம் சில உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய இளைஞர்கள் ஒரு மதத்தை தாக்கக்கூடிய தமிழ் மதத்தையோ தமிழ் இனத்தையோ அல்லது ஒரு மதத்தை தாக்கக்கூடிய விதத்திலான ஒரு பேச்சுக்களையும் அவர்கள் பேசி வருவார். இந்த கருத்துக்கள் என்பது மாறி மாறி கருத்தாடல்கள் வருகின்றது என்பது சமூகத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒற்றுமையை பிணைப்பை இல்லாமல் ஆக்கிவிடும். எனவே இவரது கருத்துக்கள் தடுக்கப்பட வேண்டும், இவருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே நான் இன்றைய தினம் போலீஸ் மா அதிபரிடம் சென்று போலீஸ் மா அதிபரிடம் முறைப்பாடு செய்திருக்கின்றேன். போலீஸ் மா அதிபர் அதுக்கான முறைப்பாடு எடுத்திருக்கின்றார்கள். அதுக்கு தாங்கள் பெற்றுக்கொண்டதற்கான சிக்னேச்சரும் பண்ணி தந்திருக்கிறாங்க. எனக்கு அவசரமாக அதுக்கான முடிவுகள் தருவதாகவும் கூறியிருக்கின்றார்கள். அதே சந்தர்ப்பத்திலே இந்த 10 தினங்களுக்குள் இந்த 10 நாட்களுக்குள் போலீஸ் மா அதிபரை 2-3 வேறு அமைப்புகள் தமிழ் அமைப்புகள் முஸ்லீம் அமைப்புகள் சென்று சந்தித்து இவருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற ரீதியில் அவர்களுக்கு புகார் செலுத்தியிருப்பதாகவும் அங்கிருந்த சில அதிகாரிகள் மூலமாக எனக்கு அறிய கிடைத்தது. நான் எதிர்பார்க்கிறேன் இந்த அரசாங்கத்துக்கு இதற்கு பின் இவ்வாறான இன ரீதியான பேச்சுக்களை வைத்து அரசியல் செய்வதையோ அல்லது இன ரீதியான முருகல்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய கருத்துக்களை தெரிவிப்பவர்களுக்கு இது ஒரு பாடமாக அமைய வேண்டும். இதற்கு எதிராக எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கை அது எந்த இனத்தவராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, எந்த இனத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, நான் ஒரு ஆதர்சை ஒன்றை காட்டியிருக்கிறேன். இவ்வாறு யார் நிலங்களுக்கு எதிரான முருகலை ஏற்படுத்தக்கூடிய கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எதிராக போலீஸ் மா அதிபரை சந்தித்து போலீஸ் மா அதிபரிடம் புகார் செலுத்துவதோ அல்லது பாராளுமன்றத்திலோ அல்லது வேறு எங்கே புகார் செலுத்தி இவர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என்ற ஒரு விடயத்தை காட்டியிருக்கிறேன். எதிர்காலத்திலே வெறுமனே ஒருவரிடம் ஒரு சாராரிடம் கொடுத்து விடாமல் சமூக பொறுப்பாக இருக்கக்கூடிய சமூக அமைப்புகளும் சமூக ஆர்வலர்களும் இவ்வாறான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டும். இந்த நாட்டை நாடாக கொண்டு செல்வதற்கும் பள்ளின மக்கள் வாழக்கூடிய இந்த நாட்டிற்குள் சமாதானத்தோடும் சமநீதியோடும் வாழ்ந்து கொண்டு இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்பக்கூடிய ஒரு நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல மனோநிலையிலே இந்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றேன். எனவே இந்த நடவடிக்கையின் மூலமாக நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் இதற்கு பின் யாரும் இவ்வாறான இன ரீதியான முருகலை ஏற்படுத்தக்கூடிய கருத்துக்களை தெரிவிக்க மாட்டார்கள் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு இந்த விடயத்தை தெரிவித்திருக்கின்றேன். நன்றி.